डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। धर जिय दे एक टेक तू लाहे बेगानी आस। नानक नाम आराधिया कारज आवै रास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें कि आप सबना नूं पता है कि अज आपां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा जो है वो अज आपां मना रहे हाँ। सो साध संगत जी, सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने जब पहली बार धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिहड़ा स्वरूप है वो तैयार करवाया ਅਤੇ दरबार साहिब विखे श्री हरमंदर साहिब विखे प्रकाश करवाया। पहले हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी ने रखिया। सतगुरु जी अपने मुख तो कहन लगे, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज़ सुने सब पंथ। कहन लगे बाबा जी हुण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की भीड़ नूं खोलो अते मुख वाग जिहड़ा है वो लो। भाई बुढ़ा ग्रंथ को खोला लई आवाज़ बुढ़ा मुख बोला। सूही महला पंजवा संतां का कारज आप खलोया। हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। बाबा बुढ़ा जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप नूं प्रकाश किया। मुख वाक आया संतां के कारज आप खलोया। हर काम करावन आया राम। सो साध संगत जी, अज के दिन धन धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने जो हरमंदर साहिब विखे पहली भीड़ तैयार की सी, जिहड़ी कि भीड़ बाद में धीर मंडियां को चली गई सी, वो भीड़ जिहड़ी है वो अज के दिन तैयार हुई, पर वो भीड़ संपूर्ण नहीं सी, क्योंकि अज धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे दर्ज होने वाली पई सी। सो साध संगत जी, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जिन्हां दे विच 6 गुरु साहबाना की बाणी है अते भट्ट साहबान, भट्ट भिखा जी, भगत साहबान, भगत कबीर जी, भगत फकीर जी, भगत जयदेव जी अते होर भी कई रब के प्यारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ है वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल है। सो साध संगत जी, 29 अगस्त ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ है एक ਦਿਹਾੜਾ। सो उस दिन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जद आनंदपुर नूं घेरा पिया, परिवार विछोड़ा होया, सारे जंग होए, छोटे साहबजादियां दी शहीदी हुई। बाबा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज भाई मनी सिंह जी अते बाबा दीप सिंह जी के नाल साबो की तलवंडी दमदमा साहब पहुंचे। उत्थे उन्हां दे नाल कुछ क सिख सन। सतगुरु जी कहन लगे, सतगुरु जी आप जी सानू सारियां नूं संथਿਆ कराओ। सतगुरु जी ने भीड़ इधरों उधरों लभण की कोशिश की पर कितों भीड़ ना लभी। सो सतगुरु जी ने सारी बाणी अपने कंठों उचारण की। भाई साहब भाई मनी सिंह जी लिखारी बने, बाबा दीप सिंह जी कलमा करन दी, शाही लियाउण दी सारी सेवा की अते ओ जिहड़ी भीड़ सी संपूर्ण भीड़ पहली जिहड़ी सी वो 29 अगस्त नूं 1706 ईस्वी नूं वो संपूर्ण हुई भीड़। उस वक्त जब भाई मनी सिंह जी लिख रहे सन, सतगुरु जी लिखा रहे सन, उस वक्त एक पंक्ति आई, ज्यों प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर तली गली मरी आओ। सतगुरु जी उन्होंने ऐसी बाणी जब उच्चारण की, बाबा दीप सिंह जी सतगुरु जी ने कहन लगे, सतगुरु जी कि ये अर्थ जिहड़ी है पंक्ति है ये सच भी है। सतगुरु जी कहन लगे, दीप सिंह जी समा आवेगा एक दिन ने वचन तुहाडे पासों ही पूरे करावांगे। जो कि बाबा दीप सिंह जी ने जब शहीदी प्राप्त की थी उस वक्त सतगुरु जी के जिहड़े वचन सन यही सच होए सन। सो साध संगत जी, अज बाबा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जिन्हां दी जिहड़े है अज आपां प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। गुरु नानक देव साहब महाराज जी की बाणी भी विच है। बाणी का उच्चारण हुंदी सी। साध संगत जी, जद किसे नास्तिक बंदे नूं उपदेश देना हुंदा सी, उस नूं सीधे राह पाउणा हुंदा सी, उस वक्त बाणी उच्चारण हुंदी सी। सो जिवें सतगुरु जी ध्यान दे विच बैठे हुंदे सन, हम मैले तुम उज्जल करते, ऐसियां ऐसियां जिहड़ियां
ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਲ ਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ ਪਵਤਾਰਨ ਕੋ ਜਗ ਭੀਤਰ ਆਏ, ਜਗ ਜੀਰਨ ਸਾਧਨ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਧਨ ਰਾਮਹਿ ਨਾਮ ਬਤਾਏ, ਤਜ ਭੋਗ ਰਮੇ ਹਰ ਮਾਹੇ ਭਲੇ, ਸਭ ਦੇਵਨ ਕੇ ਦੁਖ ਦੂਖ ਮਿਟਾਏ, ਕਰੁਣਾਨੰਦ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੰਦਤ ਹੋਵਮ ਨੀ ਸੁਹਾਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਮਲੇਸ਼ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਵਾਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾਂ ਪਈ ਲੜਾਈ, ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾਬ ਜੀ ਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਿਪੇ ਸਲਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ 4 ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵਾਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਵਾਬ ਜੀ ਬਾਬਰ ਪਾਸ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੀ ਨੇ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸਲਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਾਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਉੱਜੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਰ ਜਦ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਨਵਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਣੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੋਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਬਿਤ ਜਾਣਨ ਹਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ
ਬਾਬਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਸੋ ਬਾਬਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵੇਖੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਰਾਜ, ਸਾਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਗੱਦੀ ਕਮਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖਤਸਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਵਿੱਖਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਪਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।